ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ जे कोई दो लफ्ज भी बोलता मोदी के कानूनों के विरुद्ध ते किसानों के पक्ष च चंगा ही चंगा कि मोदी नालों वड्डा दुनिया च कोई दलाल है नहीं। व्यापार फसलों का कंपनियां दी वड्डे व्यापारियों की मुट्ठी च आ गया सारा काम, फिर वो आ मक्की वाली करनगे, बन्ने हो भाव तो अध ते थले खरीदिया करनगे ते दुगने ते वेचिया करनगे। ये सारे कानून अपने किसानों का जमीनां खोण वास्ते, फसलां खोण वास्ते है। आप वाला केजरीवाल भी अज ताईं एक लफ्ज नहीं बोलिया इन्हां नीतियां दे विरोध, एक भी लफ्ज भी ये नीतियां बहुत माड़ियां। कोई बयान दिखा दो उहदा। आ जिहड़ी आपदी सियासी चमड़ी बचाउण नूं फिरदा अकाली दल बादल, जिहड़ी चमड़ी अधेड़न ते लगे हुए आपां। रूस वाले लैनन ने सूरां दा वाड़ा कहा सी, सूरां दा वाड़ा आपदे देश की लोक सभा नूं, पार्लीमेंट वाले हाउस नूं कहंदा सूरां दा वाड़ा है। ये वाकई सूरां दा वाड़ा है। करते विरोधी पार्टियां ने ते दलालां ने। दलाल वो सूदखोर आड़तियां नूं कहंदा, क्योंकि इन्हां कानूनां दे विरुद्ध जिथे आपां सब तो वध जिन्हां ते मार पैनी है किसान ते खेत मजदूर मैदान च है, उत्थे जेड़े नाल अपने रगड़ी दे आ, अपने मां नाल ही रगड़े जाने। हो मंडियां दे मजदूर, पल्लेदार, ट्रक यूनियन वाले, छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार ते सूदखोर आड़तीए सारे ही रगड़ी दे आ, सारे ही खपतकार रगड़ी दे आ। क्योंकि जदों खुली मंडी लागू होगी, कली अपनी लुट नहीं करनी, कली किसानां दीयां फसलां नहीं लुटणियां उन्होंने, भो दे भाव, मुफ्त दे भाव, सगों अपने कोलों फसलां लुट के खपतकारां नूं महंगे भाव। इहदी मैं मिसाल दसणी चाहुंदा, पता ही है तुहानूं सारिआं नूं, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦ नहीं ਹੁੰਦੀ, कणक ਝੋਨੇ नरमे ਨੂੰ ਛੱਡ के आ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਈ ਜਾਂਦਾ मक्की ਦਾ। ਐਤਕੀ 1850 भाव ਬੰਨਿਆ, ਵਿਕ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਰਹੀ ਆ, ਵਪਾਰੀ ਲੈ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਰਹੇ ਆ, क्योंकि सरकारी खरीद तो है नहीं मक्की की। 600 700 800 ਜਿਹੜੀ जमा ही सुक्की है कड़क कर दी है, 900 अद्यों भी घट पा के गाहां आ परसों चौथे पशुआं वाली खुराक जिहड़ी वो भिया के लियाउंदे चक्कियां तो। मेरा भतीजा भिया के लियाया पशुआं वास्ते, लवेरियां वास्ते, ਉਹਦੇ ਚ मक्की मुल लैके पाई है। पता की भाव नूं दित्ती है व्यापारियों ने? 2200 रुपया क्विंटल। जे 900 भी मान लीए, 900 नूं खरीद के 2200 नूं क्विंटल। इस तरह दोनों हथी लुटना इन्हां ने, खपतकारां नूं भी ते किसानां नूं भी। इस करके वो सारे मैदान दे विच आ रहे हैं। पर वो तो हुण आए हैं मैदान च, चाहे वो छोटे व्यापारी है, चाहे वो सूदखोर आड़तीए है, चाहे वो छोटे दुकानदार है, सारे दे बयान लगे। वो तो हुण आए हैं मैदान च जदों तुसीं मैदान पूरा भखाता। हुण वो लगे आ मुजारे मजूरे करन माड़े मोटे जिन्नी जोगे हैगे आ, पर क्योंकि उन्हां दी ताकत ही बहुत छोटी है, ना उन्हां कोल कोई तजर्बा घोल लड़न दा,
ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ, ਚੰਗਾ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਸੂਦਖੋਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘੋਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੱਥਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ 4 ਰੁਪਏ ਸੈਂਕੜਾ ਵਿਆਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 24 ਰੁਪਏ ਸੈਂਕੜਾ ਵਿਆਜ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗਲ ਵੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਬੈਂਕਾਂ ਚੋਂ 4 ਰੁਪਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 24 ਰੁਪਏ, 18 ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੀ ਆ, ਇਦੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗੂਠੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਤੇ ਬੈ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਿਆਂ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੱਥਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕਰੋ ਘੋਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਦਲਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਅ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਵੇਚੋ। ਉਹ 80% ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਖੇਤ ਚੋਂ ਜਿਣਸ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ, ਸਿੱਧਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਸਿਆ। ਗਾਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾਣੀ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ। 80% ਕਿਸਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਮੌਜ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰੇ ਉਦੋਂ ਲੈ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਰੀਦਣ 'ਚ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣਗੇ ਹੁਣ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਬਚਣਾ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਪਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 160 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਮਗਰ ਟੈਕਸ ਬਚ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੋਟ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਐਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ 160 ਚੋਂ 10-20 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਭਾਅ ਬੰਨਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿਓ 10-20 ਰੁਪਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਮੌਜ ਹੀ ਬਣ ਗਈ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਅ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫੇਲ, ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਣਸ ਨਾ ਵਿਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ, ਭਾਅ ਵੀ ਬੰਨਾਂਗੇ, ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰੋਜ਼, ਪਰ ਜੇ ਛੋਟ ਦੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲਗਾਏ ਹੀ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਵੇਚਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਗੇ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਜੂ ਸਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਮੱਕੀ ਵਾਲੀ ਕਰਨਗੇ, ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਭਾਅ ਤੋਂ ਅੱਧ ਤੇ ਥੱਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਤਿੱਗਣੇ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣਗੇ ਇਹ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਗੱਲ ਲਿਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਕੱਲਾ ਖੇਤੀ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੱਲਾ, ਕੱਲਾ ਆਹੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਆਏ ਸੀ 2018 ਚ। ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੇਲਾਂ ਵੀ ਰੋਕੀਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ। ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਬਈ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਲਾਲਚ ਦੇਣੇ ਆ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਠੇਕਾ। ਜੇ ਰੇਟ 50,000 ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ 55 ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਗੂਠਾ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਲਵਾਉਣਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਸਾਲ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 99 ਸਾਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 30 ਸਾਲ ਤੇ ਗੂਠਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਜਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਮਦਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਘਾਟਾ, ਸਾਂਭ ਲਓ ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ। ਉਹਨਾਂ 5-10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲ ਪਈਆਂ ਢਾਹ ਕੇ ਪੱਧਰ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੋਰ ਬੰਦ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬੰਦ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿਕ ਜੂ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਕੋਈ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰ ਲਓ ਖੇਤੀ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜੋਗੇ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਾਉਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 5000 ਦੇ ਦੀ ਠੇਕਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਆ ਜ਼ਮੀਨ, ਬਾਲਾ ਨਾ ਬਾਲਾ। ਐ ਖੋਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੇਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕਲਕੱਤੇ 'ਚ 12 ਕਿਸਾਨ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਤੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ 7-8 ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਰਨਾਲੇ ਕੋਲੇ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਲੇ ਵੀ 1218 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਖਰੜਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ। ਆ ਇਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ 'ਚ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਸਲਾਂ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧਾਂ, 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਥਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ, ਆ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ, ਇਹ ਭਰਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਆ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਢਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਢਾ ਦਿਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਤੇ ਫੇਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ, ਕੀ ਰੇਲਾਂ, ਕੀ ਸੜਕਾਂ, ਕੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਕੀ ਬੈਂਕ, ਕੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਘਰ, ਕੀ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚੋਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੋਂ, ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੋਦੀ ਹੋਣੀ ਵੀ, ਕੈਪਟਨ ਹੋਣੀ ਵੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪ ਵਾਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਇੱਕ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀਆਂ। ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਉਹਦਾ। ਸਾਰੇ ਇੱਕਮਤ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਾ ਉਸਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚਮੜੀ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ, ਜਿਹੜੀ ਚਮੜੀ ਅਧੇੜਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਈ ਹਰਸਿਮਰਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਵਾਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ, ਉਹ ਘੋਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਗਿਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ, ਫੇਰ ਵੜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਫੇਰ ਉਹਦਾ ਬਾਰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਰਹੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, MP ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ MP ਹੈ ਇੱਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਕਟਰ ਕੁੱਟਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਨੀ ਦਿਓਲ। ਬੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਵਾਂਗੂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਖੱਫੜ ਹੀ ਪਾੜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋਕ ਸਭਾ, ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਰੂਸ ਵਾਲੇ ਲੈਨਨ ਨੇ ਸੂਰਾਂ ਦਾ ਵਾੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੂਰਾਂ ਦਾ ਵਾੜਾ। ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੂਰਾਂ ਦਾ ਵਾੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਸੂਰਾਂ ਦਾ ਵਾੜਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੂਰ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘੁਰ-ਘੁਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋਕਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘੁਰ-ਘੁਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਸਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤਾਂ ਆ ਬੈਠੀ ਆ, ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭਾ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਬੈਠੀ ਆ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਤੇਰੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਤੇਰੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਤੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਆ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭੈਣਾਂ, ਮਾਵਾਂ, ਬੇਟੇ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਗਾ ਲਏ। ਅਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਗਿਣਤੀ 600 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1000 ਕਰ ਲਈ ਹੋਊ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ।
ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? 12,500। ਅਜੇ 11,500 ਪਿੰਡ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਗਾਉਣੇ ਆ। ਉਹ ਜਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਖਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਲੀ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਜਾਣ ਮੂਹਰੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਸੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਦੇ ਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਕੁਛ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇੱਥੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਘੋਲਾਂ 'ਚ ਪਰਖੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਕੇਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੋਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਖਾਂ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ, ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਗਾ ਲਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟ ਕੇ, ਡਾਂਗਾਂ ਭਰਾ ਕੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਗੁੰਡਾ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ। ਚੋਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਝੇ 'ਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਹਲਵਾਕ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜੀ। ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਮੋਟਰਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੋਲਾਂ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘੋਲ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਬਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਸਿਰ ਲੱਗਣਗੇ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਪਗਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ ਮਨ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਵਾਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਕੇ ਗਾਂਹ ਵਧਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇਖੀ ਜਾਊ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜਨਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜਨਾ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿਣੇ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰਹਿਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਫਸਾਈ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਲੋੜੇ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਖੱਟਦੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਲੋੜੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨਾ ਵਿਕੀਆਂ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਨ ਹੂਲਮੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰੋ ਤਿਆਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਘਰ ਘਰ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਮਨ ਬਣਾਓ ਤੇ ਗਾਂਹ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਿਭ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ।
किसान मारू खेती कानून रद्द करा के रहांगे। मोदी दी अकाली भाजपा सरकार मुर्दाबाद। किसानां मजदूरां किरती लोकां दा एकता जिंदाबाद। मैं कहूँगा लोक घोल नहीं थम्मणगे, तुसीं कहना घर घर योधे जम्मणगे। लोक घोल नहीं थम्मणगे, लोक घोल नहीं थम्मणगे। जय एकता जय संघर्ष।